Welcome back, dear friends. In my last videos, we have discussed MCQs 1 mark, 2 mark, and 3 mark section questions of SSLC Annual Examination 2024 Mathematics paper. So, in this video, I am going to take 4 mark questions and 5 mark questions. The first problem, that is question number 34, is from the chapter Linear Equation. So let us start our discussion. So find the solution of a given pair of linear equation by graphical method. So we need to solve these two equations graphically. Let us take the first question, that is 2x plus y is equal to 8, and the second question is x plus y is equal to 5. So take the first one, let us solve. Put x is equal to 0 in the first equation. So if I give x is equal to 0, this implies 2 into 0 plus y is equal to 8. So y is equal to, so 0 plus y is equal to 8, because 0 into anything is 0. Therefore, we are getting y is equal to 8. Similarly, now put y is equal to 0. This implies 2x plus 0 is equal to 8. So 2x is equal to 8. So this implies we are going to get x is equal to 8 by 2. The value of x is 4, and these are the two values for the given equation. So let us write a table for this. So we have two values. We see two values are enough to draw any linear equation graphically. So idakkondu line barkondre ನಾವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this is x and this is y. So x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ y 8 ಬಂತು, y ಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ x 4 ಬಂತು. ಸೊ ಇದೇ ತರ let us go solve the second equation. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ put x equal to 0. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, 0 plus y is equal to 5. y ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 minus 0. So we are getting y is equal to 5. So next put y equal to 0. Againagutte x plus 0 is equal to, x plus 0 is equal to 5. X is equal to enaitu 5. This is the another value. Let us write the table for this. So next we are getting two pair of solution for the second equation also. So when x is equal to 0, we are getting y as 5. When y equal to 0, x is equal to 5. These are the solution. So already I have marked these solutions in my graph sheet. You can see, so 0 and 8. So this is when x is equal to 0. This is 8. I have marked when x equal to 4. This is 0. So I joined these 2 points to get the line 2x plus y is equal to 8. And 0, 5, 5, 0 mark ಮಾಡಿ join ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗದು x plus y ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. Then the common point between these two is this. So ಇದ್ರದ್ದು coordinates ನೋಡಿದಾಗ 3, 2. Therefore x ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 and y is equal to 2 is the solution for this linear equation, pair of linear equation. So I'm going to take the next one from the chapter arithmetic progression. So in an arithmetic progression, sum of first n terms, ನನಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, n terms sum ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, sum of n terms is 210. Sum of n minus 1 terms is 171. If the first term of an AP is 3, find the AP. Arithmetic progression ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಮತ್ತೆ 20th term ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So arithmetic progression ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ I need to find out first term and the ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು arithmetic progression ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ first term ಮತ್ತೆ common difference ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ common difference ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. For that reason I am going to use ಇವೆರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, an ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. What is the formula to find out an in terms of Sn? That is Sn minus 1. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದು, 210 minus 171. So an is equal to, so 10 minus 1 is 9, 20 ಉಳಿತು, 20 minus 7 is 39. So an ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 39 ಅಂತ ನನಗೆ an ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ an ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಬರಿಬಹುದು, a plus n minus 1 into d is equal to 39. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಸಾರಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ Sn ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು n ಕಂಡಿಡ್ಕೋಣ. Sn is equal to 210 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, n by 2 into 2a plus, so 2a ಬೇಡ, a plus an ಎರಡನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. an ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 210. ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3, an ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 39 is equal to 210. So this is equal to, so on simplification ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತಿದು, n by 2 into 39, 42 is equal to 210. So 2 1s are 2, 20 1s are, so n is equal to 210 divided by 21, that is equal to how much, 10. n ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 10 ಬಂತು.
Once if you have the value of n, so ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಈ d ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. To find out d, what is the formula? Common difference d is equal to, ಈಗ ನನಗೆ n 10 ಅಂತಂದ್ರೆ this implies a 10 ಏನಾಯ್ತು, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಅಂದ್ರೆ a 10 ಏನಾಯ್ತು, ನನಗೆ 39 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, a 10 ಮೈನಸ್ a 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮೈನಸ್ 3 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ n ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು. a 10 ಎಷ್ಟಿದೆ, 39. a ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಾರಿ a1 ಮೈ 1. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು 3, a1 ಗೊತ್ತಿರೋದು ನನಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 9. So this is equal to 36 by 9. D est ಬಂತು 4. So I got the value of D as 4. So value of D 4 ಬಂತು, value of A 3 ಇದೆ. So ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, AP ಬರಿಬಹುದು. Therefore AP is first term 3, second term 3 plus 4 7, next term 11, next term 15, and this is my arithmetic progression. ಇದು ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, arithmetic progression ಆಯ್ತು. Now let us find out, ಈಗ arithmetic progression ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ A20 ಟರ್ಮ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ A20 ಟರ್ಮ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, A20 ತಗೊಳ್ಳಿ. A20 ಅಂದ್ರೇನು, A ಪ್ಲಸ್ 19D. ಸೊ A ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಇನ್ ಪ್ಲಸ್ 19 ಇಂಟು D ಎಷ್ಟಿದೆ, 4. This is equal to 3 plus 19 4s, 19 4s ಎಷ್ಟು, 76. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, 9 4s 36, 4 1s 4 plus 3 76. That is equal to 76 plus 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 79. ನನಗಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತೆ 20th ಟರ್ಮ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ಎರಡು ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 35. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. The sum of the interior angles of a polygon of n sides is, so ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ. So what is the formula to find out sum of angles? angles ಏನು, n minus 2 into 180. ಇದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. If the interior angles of the pentagon ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ given n is equal to 5, pentagon ಅಂದ್ರೆ 5 sided, so n is equal to 5. Its least angle is 72 degree. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು 5 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ, let the terms of the AP be, let the terms of the arithmetic progression be. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಅಂಡ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ a plus 2d ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, a minus 2d ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 72 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ 72. ಹಂಗಾರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇನ್ ಪೆಂಟಗಾನ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 540 ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3 into 180. So 3 18 3s 54. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಅದು 540 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, 540. ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಯ್ತು, a minus 2d ಪ್ಲಸ್ a minus d ಪ್ಲಸ್ a ಪ್ಲಸ್ a ಪ್ಲಸ್ d ಪ್ಲಸ್ a ಪ್ಲಸ್ 2d ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಸೇರಿದ್ರೆ 540. ಇಲ್ಲಿ 2d ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, dd ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 5a ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 540. a is equal to 540 divided by 5, that is equal to 5 1s 4 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, 0 ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ತಗೋತೀನಿ, 40 ಆಗುತ್ತೆ 8. ಸೊ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 108 ಬಂತು. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ಸೊ ಪುಟ್ a is equal to 108 in ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನಾಯ್ತು, 108 minus 2d is equal to 72. 108 minus 72 is equal to 2d. So 6. 36 is equal to 2d. So d ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, that is 18. ಇಲ್ಲಿ d ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರದು. ಸೊ d ಅಷ್ಟೇ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಟರ್ಮು ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ d ಇರೋ ತರನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು, a ಪ್ಲಸ್ d, a ಪ್ಲಸ್ 2d ಅಲ್ಲ, ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಬೇರೆ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ad ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಟರ್ಮ್ ನ ಆಂಗಲ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್, ಸೊ ಯಾವುದು, a minus 2d, a minus d. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು 5 ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ a ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 108 minus 2 into 18. ಇದೇನಿದು, 108 minus 18.
ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 108 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು 108 ಪ್ಲಸ್ 18. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 108 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 18, ಇದಿಷ್ಟು ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 108 ಮೈನಸ್ 2 8 36 ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಮೈನಸ್ 6 2 10 ಮೈನಸ್ 72 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು 108 ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 90. ಇದು 108 ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 8 ಪ್ಲಸ್ 8 16 126 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 144. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ angles which are in arithmetic progression. ಯಾವ್ದು, therefore the AP is arithmetic progression ಏನಾಯ್ತು, 72 90 108 126 and 144. These are the interior angles of the pentagon which are in AP. Now we'll take the next problem. The given figure, so ನೋಡಿ figure ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. In the given figure, so ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, in the given figure AB and CD are, so figure ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನೀವು figure ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. AB and CD are what, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ. ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೋಲ್ಸ್ ತರ ನಿಂತಿದೆ, ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಫ್ರಮ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಫೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. Next, the angle of elevation of the tops of the pole are complementary. The height of the CD and PD 20 root 3 ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು 20 meter respectively. height ಮತ್ತೆ distance PD ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then the BP length ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಏನೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, AB ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಇದನ್ನೊಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ AC ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟಾಪ್. ಸಿ AB ಮತ್ತೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಥೀಟಾನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಡಿ ಸಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾನ ತಗೋತೀನಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 20 root 3 divided by 20. So 20 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 3 ಬಂತು. ರೂಟ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು, 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಥೀಟಾ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಪಿ ಎ ಅಥವಾ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆಂಗಲ್ ಎ ಪಿ ಬಿ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ 90 ಮೈನಸ್ 60 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಆಂಗಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಪಿ, ಸೊ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಅದೇನಾಯ್ತು, ಎ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಪಿ. ಸೊ ಈಗ ಟ್ಯಾನ್ 30 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 1 ಬೈ ರೂಟ್ 3. ಎ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎ ಬಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 10. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 10 ಬೈ ರೂಟ್ 3. ಸೊ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಟ್ 3 ಬೈ ರೂಟ್ 3 ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 10 root 3 divided by 3 meter is the value for AB. ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, AC ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು, ಇದು 90. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ AB ಸಿಕ್ಕಿದೆ, AP ಮತ್ತೆ ಪಿ ಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಎ ಪಿನೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎ ಪಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪಾಟಿನಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೈಪಾಟಿನಸ್ ಬೇಕು, ಎ ಪಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಪಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟಿನಸ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟಿನಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. To find out length of AP, I am going to consider cos. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೈಪಾಟಿನಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೈನ್ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕಾಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಪಿ
cos 30 degree is equal to, so adjacent by hypotenuse. What is that? Adjacent by hypotenuse. So which is adjacent side? Adjacent side yaudu? BP. Hypotenuse yaudu? AP. So BP divided by AP. So cos 30 root 3 by 2 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. AP 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, BP AP ನ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ? BP 10 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ AP is equal to 10 into 2 divided by root 3. ಸೊ rationalize ಮಾಡಿದ್ರೆ root 3 by root 3, that is 20 root 3 divided by 3 meter is the length of AP. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ CP ನ ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಥವಾ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ ಎರಡೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ ಹಾಕಿದ್ರೆ CP ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ PDC, so I can write PC square is equal to PD square plus DC square. So PD square ನನಗೆ 20 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 20 square plus 20 root 3 whole square. So ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 400 plus ಇದು 20 square is 400, root 3 whole square is 3. So 400 plus 3 into 4 12,200. So PC square is equal to 1600. PC ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? square root of 1600, that is equal to 40 meter. ಸೊ ನನಗೆ ಇದೆಷ್ಟು ಬಂತು? 40 ಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ AC ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ APC. ಆಂಗಲ್ P is equal to 90 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ AC ನನಗೆ hypotenuse ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, hypotenuse ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ hypotenuse is equal to AP ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ PC ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈ ದೊಡ್ಡ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಾನು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು hypotenuse ಆಗುತ್ತೆ AP ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ PC ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ AP ಸ್ಕ್ವೇರ್ PC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. AP ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು? 20 root 3 by 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಷ್ಟಿದು? 20 root 3 by 3 whole square. PC square ಎಷ್ಟು? 40 square. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ 20 whole square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 20 square ಅಂದ್ರೆ 2 square is 400 ಆಗುತ್ತೆ, into 3 divided by 9 plus 40 square is 1600. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 4 into 1200 plus 1600 into 9 divided by 9 because of LCM. ನಾನು LCM ತೆಗೆದಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾದ್ರೆ AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to, so 1200 plus 9 0s 0, 9 0s 0, ಮತ್ತಾರ್ಲಿ 48 4 ಉಳಿತು. ಸೊ 9 9 4 13, 13,800 by 9. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 13,000 plus 1000 14,000 plus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0 0 8 plus 2 10. ಸೊ 15,000 divided by 9. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 3s, so how much you will get? 3 5s. ಸಾರಿ, ಐ ಡಿಡ್ ರಾಂಗ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಅದನ್ನೊಂಚೂರು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನಗೇನಾಯ್ತು? ಇದು 1200 ಇತ್ತು. 9 0s 0, 9 0s 0, 9 6 54, 48 ಅನ್ಕೋಬಿಟ್ವಿ. 5 ಉಳಿತು. 9 1s 9 ಪ್ಲಸ್ 5, 9 1s 14 ಆಯ್ತು. ಸೊ 14,400 ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 14,000 15,600 divided by 9. So 3 3s, so this will become 3 5s, 3 2s, 5,200 by 3. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,200 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್, ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 13 divided by 3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ 2 into 10 into root 13 by root 3. So that is equal to how much? 1 minute. So how much you will get? So AC is equal to 20 root 13 divided by root 3. ಇದನ್ನ rationalize ಮಾಡಿದ್ರೆ root 3 by root 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 by 3 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? root 3 3 is a 9, root 39 meters is the length distance between their tops. This is the answer for the applications of trigonometric question in 4 mark section. So next we have a theorem. Simple theorem from the chapter triangles BPT. I have already recorded a video. We can find it. It is uploaded. Video is already uploaded. You can go through that.
video. So video already uploaded in my channel. You can see that to understand basic proportionality theorem. So now I am going to take the last question of the question paper, that is from 5 mark section, that is for surface area and volume. An insect control device made of a cylinder, a frustum of cone and hemisphere attached each other as as shown in the figure. Sticky liquid is completely filled in the hemispherical part. If the radii of the hemisphere, so hemisphere ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, hemisphere ಈ ಕಡೆ ಬರೆಯೋಣ, hemisphere. So radii of hemispherical hemisphere and cylinder ಎರಡರದ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, hemisphere and cylinder. So ಇದರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು? 21 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು? 21 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. and cylinder ಆರ್ ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ದು 21, ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ಎಷ್ಟು 14 ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ is 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೈಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಷ್ಟು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. Calculate the curved surface area of the device. So ಇಲ್ಲಿ I am very much confused because we don't have any questions on curved surface area of a combination of solid. But ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ curved surface area ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. curved surface area ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಟಮ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಬಾಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟಚ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬಿಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ನಾ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ 21 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ 21 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 21 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈಗ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 21 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ 60 ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು 15 ಹೋಯ್ತು, ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ದು 21 ಹೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 60 ಮೈನಸ್ 6 3 36 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 60 ಮೈನಸ್ 36 ಎಷ್ಟು, 10 ಮೈನಸ್ 6 4, 5 ಮೈನಸ್ 2 24. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅದು 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್. ಸೊ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಹೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಿಲಿಂಡರ್ H1 ತಗೋತೀನಿ, ಇದನ್ನ H2 ತಗೋತೀನಿ. 14 ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು R2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಇದನ್ನ R1. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, CSA ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ CSA ಆಫ್ ಡಿವೈಸ್, CSA ಆಫ್ ಡಿವೈಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ CSA ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನಿಲ್ಲಿ CSA ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಗೋಬೇಕು ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ CSA ಆಫ್ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ತಗೋಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು, CSA ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. CSA ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಏನು, CSA ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ನನಗೆ RH1, ಸೊ 2πRH, ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ನ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, H ನ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. CSA ಆಫ್ ಫ್ರಸ್ಟಮ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಇಂಟು R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಇಂಟು L. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CSA ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ CSA ಏನು 2πr², ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನ R1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ H ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನಗೆ H ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ H ಹಿಯರ್. ನಿಮಿಷ. So this is equal to, so 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬರಲ್ಲ L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ H ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ R1 ಮೈನಸ್ R2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು H ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 24 ಸ್ಕ್ವೇರ್, R1 ಮೈನಸ್ R2 ಅಂದ್ರೆ 21 ಮೈನಸ್ 14 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್.
ಸೊ L square is equal to 576 plus R1 7 square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು 49 that is equal to 625. ಸೊ L ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 625 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವ್ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ CSC ಆಫ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ 2 into pi ಎಷ್ಟು 22/7 into R2 ರೇಡಿಯಸ್ 2. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು 14. ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು 14 into height ಎಷ್ಟು 15 ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ 22/7 into R1 plus R2. ಸೊ R1 plus R2 ಅಂದ್ರೆ 24 plus 1 ಅದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 35 into this is 25 plus 2 into 22/7 into R1 into R1. ಸೊ R1 square R1 ಎಷ್ಟಿದೆ 21 into 21. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ R1 ಅಂದ್ರೆ 21, R2 ಅಂದ್ರೆ 14 ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 7 1s ಇದು 7 2s, ಇಲ್ಲಿ 7 1s ಇದು 7 5s, ಇದು 7 1s ಇದು 7 3s. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 into 15 30, 30 into 2 60. ಸೊ 60 into 22 ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ 5 5s 25. ಸೊ ನೋಡಿ 22 into 5 5s 25, 2 ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 2s 10 plus 2 12 125 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 3 2s 6, 6 into 2 12, 1 ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 into 2 12 plus 1 132 into 21 ಇದಿಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 6 into 2 12, 1 ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 into 2 12 13 1320 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗಾಟ್ 2750 ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ 63 132 ಇಂಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 2772 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 7 plus 5 12, 12 plus 2 14, 1 remaining 8 15, 15 plus 3 18, 1 remaining 4 1 remaining 3 5 6 6842 centimeter square. This is the CSC of the cylinder given. Next we'll find out the second sub question answer ಬರೆಯೋಣ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ 6 stick liquid. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಎಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಎಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಏನು 2/3 pi r3. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2/3 ಇದೆ, ಪೈ ಅಂದ್ರೆ 22/7, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 21 21 21. ಸೊ 3 1 7 1s 7 3s 3 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 2 into 22 44, 21 into 21 441. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 19,404 19,404 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದ್ರಿಂದ ಲೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 14,404 by 1000 liters. It's not mandatory to convert into liter. So that is equal to ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು 19.404 liters will be the answer for this question. So these are all the solutions for the 2024 mathematics question paper of Karnataka State Board. So you can download the PDF file of the complete solution. So ನಾನು ಅಲ್ಲೊಂದು ಲಿಂಕ್ ನ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.